నీలోని శక్తి తెలుసుకో, సంకల్పంతో ముందుకు సాగు. సమస్యలు నీ దారిలో, వాటిని అధిగమించు ధైర్యంతో. Hello my dear friends, this is Bandi Srinivasulu from My Physical Science Guru, JP School Amidyala Uravakonda. And here is question paper analysis SSC Public Examinations 2025 Physical Science. According to blueprint, first question is AS2 from chemical reactions and equations. Second question is acids, bases and salts, that is from academic standard AS1. And third question is from AS4, acids, bases and salts. Fourth question is AS1 from metals and non-metals. And fifth question is from AS6, carbon and its compounds. Sixth question is AS1 from human eye and colorful world. Seventh question is AS5 from electricity. Eighth question AS1 from electricity. And these are the 1 mark questions. And 2 marks questions are 9th, 10th, 11th questions. 9th question AS1 from carbon and its compounds. 10th question is AS2 from light reflection and refraction. And 11th question AS2 from electricity. These are 2 marks questions. 2 3 6, but very easy to pass is 8 marks and 4 marks questions. 12th question is having only internal choice in 4 marks, that is AS5 diagrams from acids, bases, salts or light reflection and refraction. There is an internal choice. And 13th one AS6, acids, bases and salts, that means applications of various materials. And 14th question AS4 from light reflection and refraction. And 15th question, 16th question, 17th questions are 8 marks questions. 15th and 16th questions are AS1 questions from physics and chemistry. And 15th question AS1 from human eye and colorful world and electricity. There is an internal choice. And 16th question is AS1 from chemical reactions and carbon and its compounds. There is an internal choice. And 17th question is AS3, that is from magnetic effects of electric current and metals and non-metals. This is about the analysis and we'll go in detail. And here is a question paper, that is SSC Public Examination question paper given from SCRT, English medium as well as Telugu medium. These are the important diagrams from light reflection and refraction. And 8 3 24, 100% powers SSC 2025 Physical Science is 15th question. Define myopia. How do you correct the high defect myopia? అంటే హ్రస్వ దృష్టి అనగానేమి, దానిని ఎలా సరిచేయవచ్చు. రెండవ ప్రశ్న దీర్ఘదృష్టి అనగానేమి, దానిని ఏ విధంగా సవరించవచ్చు. వాట్ ఈజ్ హైపర్మెట్రోపియా? హౌ డు యూ కరెక్ట్ ది ఐ డిఫెక్ట్ హైపర్మెట్రోపియా? థర్డ్, హౌ ఈజ్ ఎ రెయిన్బో ఫార్మ్డ్?
ఇంద్రధనస్సు ఏర్పడే విధానాన్ని వివరించండి. 4వది ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫాలోయింగ్: ట్వింక్లింగ్ ఆఫ్ స్టార్స్, పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ది ఐ, స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్. ఈ క్రింది వాటిని వివరించండి. నక్షత్రాలు మినుకు మెరవడానికి కారణం సర్దుబాటు సామర్థ్యం, కంటి సర్దుబాటు సామర్థ్యం, కాంతి పరిక్షేపణం మరియు టిండాల్ ప్రభావం. 5th question, deduce the expression for the equivalent resistances of 3 resistors connected in series in an electric circuit. నిరోధాలను సమాంతర సంధానం చేసినప్పుడు ఫలిత నిరోధానికి సూత్రాన్ని రాబట్టుట. అదేవిధంగా శ్రేణి సంధానం చేసినప్పుడు, సమాంతర సంధానము చేసినప్పుడు సూత్రాన్ని రాబట్టడం ఫలిత నిరోధానికి. Deduce the expression for the equivalent resistances of 3 resistors connected in parallel in an electric circuit. 7th one, state Joule's law of heating. Derive H is equal to I square RT. Joule's law of heating ను వివరించండి. H is equal to I square RT సూత్రాన్ని రాబట్టండి. 16వ ప్రశ్న, write the types of chemical reactions. Give an example of each of the following. First one, corrosion. Second one, rancidity. క్షయము మరియు ముక్కిపోవడం. 3వ ప్రశ్న, balance the following equations. HNO3 plus CaOH taken twice gives rise to CaNO3 taken twice plus H2O. Second one, NaOH plus H2SO4 gives rise to Na2SO4 plus H2O. Third one, NaCl plus AgNO3 gives rise to AgCl plus NaNO3. Fourth one, BaCl2 plus H2SO4 gives rise to BaSO4 plus HCl. ఈ 4 సమీకరణాలని తుల్యము చేయాలి. 4వ ప్రశ్న, రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అండ్ డబుల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. అంటే రసాయనిక స్థానభ్రంశానికి, రసాయనిక ద్వంద్వ స్థానభ్రంశానికి మధ్య గల భేదాలను తెలపండి. 5వ ప్రశ్న, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లీన్జింగ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సోప్. సబ్బు యొక్క శుభ్రపరిచే చర్యను వివరించండి. రైట్ అబౌట్ ది సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అండ్ అడిషన్ రియాక్షన్స్. ప్రతిక్షేపణ చర్యలు మరియు సంకలన చర్యలు, కర్బన సమ్మేళనాల యొక్క ప్రతిక్షేపణ మరియు సంకలన చర్యలను వివరించండి. రైట్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎథనాల్ అండ్ ఎథనోయిక్ యాసిడ్. ఎథనాల్ మరియు ఎథనోయిక్ యాసిడ్ మధ్య గల భౌతిక రసాయనిక ధర్మాల భేదాలు తెలపండి. 17వ ప్రశ్న, డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్టివిటీ టు ఫైండ్ ది కండిషన్స్ అండర్ విచ్ ఐరన్ రస్. క్షయము జరగడానికి గల గాలి నీరు అవసరమని చూపించు ప్రయోగాన్ని వివరించండి. 2వ ప్రశ్న, హౌ విల్ యూ షో ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ దట్ మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్. అంటే లోహాలు ఉష్ణ ప్రసారాన్ని చేస్తాయని చూపించు ప్రయోగాన్ని వివరించండి. డిఫైన్ కరోషన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెథడ్స్ ఫర్ ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరోషన్. క్షయము అనగానేమి, దానిని నివారించు పద్ధతులను వివరించండి. Describe an activity to show that metals react with the solutions of other metal salts.
అంటే లోహాలు వాటి యొక్క లోహ ద్రావణాల యొక్క లవణాలపై చర్య జరుపుతాయని చూపించే ప్రయోగాన్ని కృత్యాన్ని వివరించండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ టు షో దట్ కాంపాస్ నీడిల్ ఈజ్ డిఫ్లెక్టెడ్ ఆన్ పాసింగ్ an electric current through a metallic conductor. ఐర్స్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఐర్స్టెడ్ ప్రయోగాన్ని వివరించండి. డిస్క్రైబ్ an activity to show that a current carrying conductor experiences a force in a magnetic field. ఒక కృత్యాన్ని వివరించాలి. విద్యుత్ ప్రవహిస్తున్నటువంటి వాహకము అయస్కాంత క్షేత్రంలో బలాన్ని ప్రదర్శిస్తుందని చూపించు కృత్యాన్ని వివరించండి. తదుపరి 4 మార్కుల ప్రశ్నలు. 4 3 12, 100% పాస్, SSC 2025. దిస్ ఈజ్ 12th క్వశ్చన్. డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అపారటస్ షోన్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ విత్ యాసిడ్. This is best known as zinc crystals react with hydrochloric acid. That experimental setup diagram has to be drawn. అంటే జింకు ముక్కలు హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లంతో చర్య జరిపేటువంటి ప్రయోగానికి సంబంధించినటువంటి పటాన్ని గీచి భాగాలు గుర్తించాలి. రెండవది డ్రా ద డయాగ్రామ్ షోయింగ్ దట్ అసిడిక్ సొల్యూషన్ ఇన్ వాటర్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఆమ్ల జలద్రావణము విద్యుత్తును ప్రవహింపజేస్తుంది అని చూపించు ప్రయోగాన్ని సంబంధించిన పటాన్ని గీచి భాగాలు గుర్తించాలి. మూడవది డ్రా ద రే డయాగ్రామ్స్ ఫర్ వేరియస్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. కుంభాకార కటకము మరియు పుటాకార దర్పణము యొక్క కిరణ చిత్రాలను వేరువేరు ప్రదేశాల్లో వస్తువును ఉంచినప్పుడు ఏర్పడే ప్రతిబింబం యొక్క లక్షణాలను సంబంధించిన కిరణ చిత్రాలు గీయడం. 13వ ప్రశ్న. రైట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా, వాషింగ్ సోడా, బ్లీచింగ్ పౌడర్ అండ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. సో తినే సోడా, బట్టల సోడా, బ్లీచింగ్ పౌడరు మరియు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క ఉపయోగాలను తెలపడం. 13లో రెండో ప్రశ్న. రైట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ pH ఇన్ ఎవ్రీడే లైఫ్. pH నిత్య జీవితంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది. 14వ ప్రశ్న. ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్డ్ బై కాన్వెక్స్ లెన్స్. ముఖ్యమైనది ఇది AS4 క్వశ్చన్. కుంభాకార కటకంతో వస్తువును వివిధ స్థానాల్లో ఉంచినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రతిబింబాలు ఏర్పడతాయి, వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఇన్ఫర్మేషన్ స్కిల్స్ రూపంలో అడగడం జరుగుతుంది. టేబులర్ పట్టిక ఇచ్చి అడుగుతారు. దీనికి జాగ్రత్తగా మనము ఎక్కడ వస్తువు ఉంచినప్పుడు ఎక్కడ ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది దాని లక్షణాలు తెలుసుకొని ఉంటే ఈజీగా మనం రాయవచ్చు. అదేవిధంగా 1 2 మార్కుల ప్రశ్నలు గమనించినట్లయితే వై డూ వీ అప్లై పెయింట్ ఆన్ ఐరన్ ఆర్టికల్స్. యాక్చువల్గా మనము పెయింట్ ఎందుకు వేస్తాము ఇనుప వస్తువుల మీద అంటే టు ప్రివెంట్ ది కరోషన్ ప్రాసెస్. పోజ్ 1 క్వశ్చన్ ఆన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్. మనకి ఒక క్వశ్చన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ టైప్స్కి సంబంధించి అడిగినట్లయితే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. రసాయనిక చర్యలు ఎన్ని రకాలు. మూడవది వై డూ వీ కీప్ ఫుడ్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్. మనము గాలి చొరబడినటువంటి డబ్బాలలో ఎందుకు ఆహారాన్ని నిల్వ చేస్తాం. ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ కెన్ బి స్లో డౌన్, దట్ ఈస్ టు అవాయిడ్ ర్యాన్సిడిటీ. అంటే ముఖ్యంగా ఆక్సీకరణాన్ని తగ్గించడానికి, అదేవిధంగా ముక్కిపోవడాన్ని కూడా మనము తగ్గించడానికి ఈ పని చేస్తాం. వై
what happens when iron nail is exposed in the air or atmosphere? Predict. Forming rust, that is iron oxide. అంటే ఒక ఇనుప మేకును గాలికి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు లేదా వాతావరణానికి ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అది తుప్పు పట్టడం జరుగుతుంది. వై డు సిల్వర్, gold, platinum do not corrode in moisture air? They have very low in the reactivity series of metals. So these silver, gold, platinum are bottom of the activity series. Pose any one question on the understanding of rancidity. ఒక క్వశ్చన్ ముక్కిపోవడానికి సంబంధించి మనం ప్రశ్న అడగాలి. సో ముక్కిపోవడం అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ మీన్ బై rancidity? What is meant by acid rain? Acid rain is precipitation that contains high levels of acids like sulfuric acid and nitric acid, can fall as rain, snow, etc. అంటే మనకి ముఖ్యంగా ఆమ్ల వర్షాలు అనేటువంటిది ఎక్కువ ఆమ్లాలు కలిగినటువంటివి, ముఖ్యంగా సల్ఫ్యూరిక్, నైట్రిక్ యాసిడ్ ఎప్పుడైతే వాతావరణంలోకి వెళ్తాయో అవి వర్షంగాను మంచుగాను పడుతుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫార్ టూత్ డీకే? టూత్ డీకే ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ cavities caused by the combination of poor oral hygiene and eating too many sugary or starch foods. ఎందుకు మరి పళ్ళు పుచ్చిపోతాయంటే క్యావిటీస్ ఏర్పడతాయి. దీనికి కారణము హైజీన్ సరిగా లేకపోవడము, పళ్ళని పొద్దున రాత్రి శుభ్రంగా కడగకపోవడం, అదేవిధంగా మనం చక్కెరతో ఉన్నటువంటివి కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా తినడం వల్ల పళ్ళల్లో ఇరుక్కొని ఈ విధంగా పళ్ళు పుచ్చిపోవడం జరుగుతాయి. ద రియాక్షన్ ఆఫ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ విత్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ లిబరేటెడ్. డిఫైన్ pH స్కేల్. అంటే జింక్ ముక్కలను సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లంతో జరిపినప్పుడు హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వెలువడుతుంది. pH స్కేల్ అనగా నెగిటివ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ప్రాసెస్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్ విత్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ డైల్యూషన్. ఆమ్లాన్ని, క్షారాన్ని నీటితో కలిపినప్పుడు దాన్ని విలీనం అంటారు. విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ ఇండైజెషన్? అజీర్తి చెందినప్పుడు యాంటాసిడ్ అనేటువంటి ఔషధాన్ని వాడతాం. యాంటాసిడ్ అనేది ఒక క్షారం. వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ CaOCl2? దట్ ఈస్ కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్. దీన్నే బ్లీచింగ్ పౌడర్ అంటారు. వై డూ వీ కీప్ ఫుడ్ ఇన్ ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్స్? టు ప్రివెంట్ rancidity డ్యూ టు ఆక్సిడేషన్. Why does the color of copper sulfate solution change when iron nail dipped in it? Iron displaces copper from copper sulfate as iron is more reactive than copper. ఇనుము అనేటువంటిది కాపర్ కంటే చాలా రియాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని యొక్క చర్యాశీలత ఎక్కువ ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఐరన్ నెయిల్ ఈజ్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు మాయిశ్చర్ అండ్ వాటర్? గెట్స్ రస్టెడ్ డ్యూ టు ఆక్సిడేషన్. ఇనుము తుప్పుపడుతుంది ఆక్సీకరణ చర్య వల్ల. రియాక్షన్ ఆఫ్ జింక్ గ్రాన్యూల్స్ విత్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ లిబరేటెడ్? హైడ్రోజన్ గ్యాస్. యాసిడ్ ప్లస్ బేస్ గివ్స్ రైజ్ టు సాల్ట్ అండ్ వాటర్. రైట్ ది ఫార్ములా ఆఫ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్. కాల్షియం సల్ఫేట్ హెమిహైడ్రేట్, CaSO4 half H2O. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ యొక్క సూత్రము CaSO4 అర్ధము H2O. ద pH ఆఫ్ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఈజ్ 7. తటస్థ ద్రావణం యొక్క pH విలువ 7. నేచర్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ మైల్డ్ బేస్. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క స్వభావము క్షారయుతంగా ఉంటుంది. విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ ఇండైజెషన్?
అజీర్తి చెందినప్పుడు ఎటువంటి మెడిసిన్ని వాడతాం, దట్ ఈజ్ యాంటాసిడ్. ముఖ్యంగా యాసిడ్స్, బేసెస్, సాల్ట్స్ నుంచి వస్తాయి. దీంట్లో pH విలువను కనుగొనడం. సో పట్టిక ఇచ్చి ABCDE ఇచ్చి వాటికి pH విలువ ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా మనము pH విలువను బట్టి అది ఆమ్లమా, క్షారమా, బలమైన ఆమ్లమా, బలమైన క్షారమా కనుక్కోవడం. అదేవిధంగా పట్టికలో సూచికలు ఇచ్చి బ్లూ లిట్మస్ పేపర్, రెడ్ లిట్మస్ పేపర్, XYZ ఏ విధంగా ఉంటాయి, సేమ్ ఉంటుందా లేకుంటే రంగు మారుతుందా, నీలి లిట్మస్ పేపరు, ఎర్ర లిట్మస్ పేపరు ఎలాంటి రంగులు మార్చుకుంటుంది, మార్పు చెందదా, దాన్ని బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు. సొల్యూషన్ ఇచ్చేసి గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్, లెమన్ జ్యూస్, ప్యూర్ వాటర్, మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సో pH వాల్యూస్ కూడా టేబుల్లో ఇచ్చి ఉంటారు. కింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలకి మనం సమాధానాలు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇలాంటి ప్రశ్నలు కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఫార్ములా ఆఫ్ ది సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ గివెన్, దట్ ఈజ్ A and B, that is formula is CaOCl2 and Na2CO3. Here CaOCl2 అంటే బ్లీచింగ్ పౌడరు, Na2CO3 అంటే సోడియం కార్బోనేట్. సో ఈ విధంగా మిథైల్ ఆరెంజ్ ద్రావణంతో సూచిక రంగు ఎలా ఉంటుంది, పసుపు రంగు ఉంటే క్షారము, ఎరుపు రంగు ఉంటే ఆమ్లము. సో అదేవిధంగా CaSO4 2H2O అది జిప్సమ్. CaSO4 half H2O, that is plaster of Paris. CaSO4 2H2O, that is gypsum. CaSO4 half H2O, that is plaster of Paris. Write any one physical property of metals. So that is మన physical property of metals చూసినట్లయితే ductility, sonority, malleability, conduction of electricity, conduction of heat, lustrous nature. These are the physical properties of metals. Write any one property అంటే లోహాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలను గురించి చూసినప్పుడు లోహాలు మెరుస్తూ ఉంటాయి, లోహాలు శబ్దాన్ని, ధ్వనిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి, తర్వాత స్థరణీయత అనేటువంటి ధర్మాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా లోహాలు విద్యుత్తును, ఉష్ణాన్ని, వాహకతను ప్రదర్శిస్తాయి. రైట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్స్ టు ప్రివెంట్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఇనుము తుప్పుపట్టడాన్ని నివారించడానికి ఉపయోగించే ఒక పద్ధతి, అప్లయింగ్ ఏ కోట్ ఆఫ్ పెయింట్. సో రంగులు వేయడం అనేటువంటిది ద్వారా కూడా మనము ఈ ఇనుమును తుప్పుపట్టకుండా చూడొచ్చు. వాట్ ఆర్ ది amphoteric oxides? Amphoteric oxides are the oxides that can react both acids and bases to form salt and water. Amphoteric oxides అంటే ఇవి ఆక్సైడ్స్, ఇవి ఆమ్లాలతోనో క్షారాలతోనో రెండింటితో చర్య జరిపి నీటిని, లవణాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. What type of oxides are formed when non-metals combine with oxygen? Non-metals combine with oxygen to form acidic oxides. కాబట్టి అలోహాలు ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపినప్పుడు అవి ఆమ్ల ఆక్సైడ్లను ఏర్పరుస్తాయి. నేమ్ ద alloy of copper and zinc. The alloy of copper and zinc is brass. కాపర్ అండ్ జింక్ కలిస్తే దాన్ని అల్లాయిని, మిశ్రమ లోహాన్ని బ్రాస్ అంటారు. కాపర్ అండ్ టిన్ అయితే అది బ్రాంజ్, కాంస్యము అంటారు. నేమ్ ది అల్లాయ్ ఆఫ్ ఐరన్ అండ్ కార్బన్, దట్ ఈజ్ స్టీల్. సో ఇనుము మరియు కార్బన్ కలిసినట్లయితే దాన్ని స్టీల్ అని చెప్తాము. గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మెటల్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్, లిక్విడ్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవ రూపంలో ఉన్న లోహము మెర్క్యూరీ, పాదరసము. ఎ మెటల్ liquid at room temperature is mercury. Give an example for metal which can be easily cut with a knife. మనము సులభంగా చాకుతో కోయగలిగినటువంటి లోహము సోడియం. A metal easily cut with a knife is sodium. Give an example for amphoteric oxide. An example for amphoteric oxide is aluminum oxide, Al2O3. కాబట్టి యాంఫోటరిక్ ఆక్సైడ్కు ఉదాహరణ ఇవ్వండి
అంటే అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3. అదేవిధంగా రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ కార్బన్ కాంపౌండ్. కార్బన్ కాంపౌండ్ యూజ్ ఈజ్ ఫ్యూల్. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ coal and natural gas. Write any one industrial application of hydrogenation. పారిశ్రామికంగా హైడ్రోజనేషన్ వల్ల ఉపయోగం ఏమంటే మార్గరైన్ నుంచి వెజిటబుల్ ఆయిల్ తయారు చేసి మేకింగ్ మార్గరైన్ ఫ్రమ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్. రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ ఎథనోయిక్ యాసిడ్ ఆర్ అసిటిక్ యాసిడ్. ఎథనోయిక్ యాసిడ్ లేదా అసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క ముఖ్యంగా ఉపయోగం ఏమో అంటే ఆవకాయ ఊరగాయల్లో నీళ్ళలో నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఎథనోయిక్ యాసిడ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ప్రిజర్వేటివ్ ఇన్ పికిల్స్. రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ మీథేన్. మీథేన్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్యూల్ ఇన్ హోమ్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్. రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ వెనిగర్. Vinegar is used as a food preservative and flavoring agent. మీథేన్ని ఇంటిలో మరి పారిశ్రామికంగా ఇంధనంగా వాడతారు. వెనిగర్ అనేటువంటి దాన్ని మన ఆహారాన్ని నిల్వ చేయడంలో ఉపయోగిస్తారు. రైట్ ఎనీ వన్ యూజ్ ఆఫ్ సపనిఫికేషన్. సపనిఫికేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మేక్ సోప్. కాబట్టి సపనిఫికేషన్ అనేటువంటిదే సబ్బును తయారు చేయడము. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్? 25 centimeters. What is the importance of function of ciliary muscles? Ciliary muscles can increase or decrease the focal length of the eye lens. స్పష్ట దృష్టి కనిష్ట దూరము 25 సెంటీమీటర్లు ఉంటుంది. అదేవిధంగా సీలియరీ కండరాలు యొక్క ముఖ్యమైన పని ఏమంటే సీలియరీ కండరాలు కంటి కటకము యొక్క నాభ్యంతరాన్ని పెంచగలదు, తగ్గించగలదు. వ్యాకోచ సంకోచాలు జరిగినప్పుడు సీలియరీ కండరాల్లో ఆ విధంగా నాభ్యంతరం కంటి కటకం యొక్క నాభ్యంతరము మారడం అనేది జరుగుతుంది. రైట్ ద మినిమమ్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ది ఐ లెన్స్. మినిమం ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ 2.27 సెంటీమీటర్స్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ ఈజ్ 2.5 సెంటీమీటర్స్. కాబట్టి కంటి కటకం యొక్క గరిష్ట కనిష్ట నాభ్యంతరాన్ని గమనించినట్లయితే కనిష్ట నాభ్యంతరము 2.27 సెంటీమీటర్లు, గరిష్టమైన కంటి కటక నాభ్యంతరము 2.5 సెంటీమీటర్లు. డిఫైన్ పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ది ఐ. ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ అడ్జస్టింగ్ ది ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ కాల్డ్ ద పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ ది ఐ. సర్దుబాటు సామర్థ్యము, కంటి యొక్క సర్దుబాటు సామర్థ్యం అంటే ఈ కటకం యొక్క నాభ్యంతరాన్ని మార్చుకునే సర్దుబాటు చేసుకునే సామర్థ్యాన్ని సర్దుబాటు సామర్థ్యము అంటారు. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు కరెక్ట్ మయోపియా? కాన్కేవ్ లెన్స్. హ్రస్వ దృష్టిని నివారించడానికి ద్విపుటాకార కటకాన్ని వాడతాం. దీర్ఘ దృష్టిని నివారించడానికి ద్వికుంభాకార కటకాన్ని వాడతాం. What kind of lens is used for correction of hypermetropia? Convex lens. Name the phenomena involved in the twinkling of stars. That is atmospheric refraction. నక్షత్రాలు మినుకు మినుకు అనడానికి మెరేయడానికి కారణమేమి అని గమనించినట్లయితే వాతావరణ వక్రీభవనము. Which phenomena is responsible for blue color of the sky? Scattering of light. ఆకాశం నీలి రంగులో ఉండడానికి కారణము కాంతి పరిక్షేపణం. వాట్ ఈస్ ద టిండాల్ ఎఫెక్ట్? ద స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్ బై కొలాయిడల్ పార్టికల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ టిండాల్ ఎఫెక్ట్. టిండాల్ ఎఫెక్ట్, టిండాల్ ప్రభావం అనగానేమి? కొలాయిడల్ పార్టికల్ చేత కాంతి పరిక్షేపణం పొందడమే టిండాల్ ప్రభావము అంటారు. ఈ విధంగా ప్రశ్నలు విద్యుత్ నుండి సంకేతాలు వస్తాయి. డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ సెల్. సో వాటికి ఎదురుగానే సింబల్స్ చూపించడం జరిగింది. అదేవిధంగా డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ బ్యాటరీ. బ్యాటరీ అన్న ఒకటే, సెల్ అన్న ఒకటే. డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ ప్లగ్ కీ. ప్లగ్ కీ అంటే ఓపెన్ ఉంటే చుక్క ఉండదు, ఓపెన్ లేకపోతే క్లోజ్ అయితే
డాట్ ఉంటుంది, అది ప్లగ్కి. డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ అమ్మీటర్. అమ్మీటర్ అంటే ఏ పెట్టేసి ప్లస్ మైనస్ పెడతాం. డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్. బల్బ్ అన్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా 7వది సింబల్ చూడండి. అదేవిధంగా డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ వోల్ట్ మీటర్. వి పెట్టేసి ప్లస్ మైనస్ పెడతాము 11వది. అదేవిధంగా డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ రెసిస్టార్. రెసిస్టార్ 8వ సింబల్. అదేవిధంగా డ్రా ద సింబల్ ఆఫ్ రియోస్టాట్ ఆర్ వేరియబుల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే 9వది సింబలు. అదేవిధంగా డ్రా ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వర్సెస్ గ్రాఫ్. దిస్ ఈజ్ గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ లైన్ గ్రాఫ్ వస్తుంది, ఆరిజిన్ నుంచి పోతుంది. సో ఈ విధంగా వాట్ ఈస్ ది SI యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్. వాట్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ కండక్టర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్. SI యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఓమ్. SI యూనిట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఈజ్ కూలుంబ్. SI యూనిట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఈజ్ యాంపియర్. నిరోధం యొక్క సంకేతము SI ప్రమాణాల్లో ఓమ్. అదేవిధంగా ఆవేశము యొక్క ప్రమాణం వచ్చేసి కూలుం. విద్యుత్ ప్రవాహము లేదా కరెంటు యొక్క SI ప్రమాణం వచ్చేసి యాంపియర్స్. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ యొక్క SI ప్రమాణం వచ్చేసి వోల్ట్. సో SI యూనిట్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ వోల్ట్. SI యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ఈజ్ వాట్. సామర్థ్యానికి కలిగిన SI ప్రమాణము SI యూనిట్ వచ్చేసి వాట్స్. SI యూనిట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ లేదా పొటెన్షియల్ భేదము వచ్చేసి వోల్ట్. వాట్ ఈస్ ద కమర్షియల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. కిలోవాట్ అవర్. మామూలుగా ఇంటిలో వాడేటువంటి విద్యుత్ శక్తి యొక్క శక్తిని ఏ విధమైన యూనిట్స్లో మనం కొలుస్తామంటే kWh, కిలోవాట్ అవర్. హౌ మెనీ జౌల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 1 కిలోవాట్ అవర్. 1 కిలోవాట్ అవర్కు ఎన్ని జౌల్స్ సమానము అన్నట్లయితే 1 కిలోవాట్ అవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.6 ఇంటూ 10⁶ జౌల్స్ లేదా 36 ఇంటూ 10⁵ జౌల్స్ అని కూడా రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద SI యూనిట్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ. రెసిస్టివిటీ యొక్క SI యూనిట్ ఓమ్ మీటర్. అంటే విశిష్ట నిరోధం యొక్క ప్రమాణాలు ఓమ్ మీటర్. రైట్ ద మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్ ఓమ్స్ లా. ఓమ్ నియమాన్ని గణితంగా ఏ విధంగా సూచిస్తామంటే V is equal to IR. How is an ammeter connected in a circuit? Ammeter is connected always in series in a circuit. కాబట్టి అమ్మీటర్ను వలయంలో ఏ విధంగా సంధానం చేస్తామంటే శ్రేణి సంధానం చేస్తాం. వోల్ట్ మీటర్ను వలయంలో ఈ విధంగా కలుపుతాము. వోల్ట్ మీటర్ను సమాంతరంగా వలయంలో కలుపుతాం. హౌ ఈజ్ వోల్ట్ మీటర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్. A voltmeter is always connected in parallel in a circuit. When two resistors of 32 ohms and 6 ohms are connected in parallel, what is the equivalent resistance of combination of resistors? The equivalent resistance of 32 and 62 they are in parallel, so that is equal to 22. And name the device that helps in the measure of potential difference across conductor. The device used to measure potential difference is voltmeter. వలయంలో పొటెన్షియల్ భేదాన్ని కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరాన్ని వోల్ట్మీటర్ అంటారు. సో ఇక్కడ మనకు కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హైడ్రోకార్బన్ అండర్గోస్ అడిషన్ రియాక్షన్స్. అడిషన్ రియాక్షన్ సంకలన చర్యలు ఏ హైడ్రోకార్బన్లు జరుపుతాయంటే ముఖ్యంగా ఆల్కీన్లు, ఆల్కైన్లు. అవి ఏంటివి అంటే C3H6 C2H2. C2H2 అంటే ఇథాయిన్, C3H6 అంటే ప్రొపీన్. సో ఈ రెండు కూడా అంటే C2H6 ఈజ్ ఈథేన్, C3H8 ఈజ్ ప్రొపేన్ అండ్ CH4 ఈజ్ మీథేన్. దే ఆర్ ఆల్కేన్స్. So C3H6 and C2H2 is the answer. They undergo addition reactions. సంకలన చర్యలు పొందే హైడ్రోకార్బన్లు C3H6 and C2H2.
ఐడెంటిఫై ఆల్కీన్స్ అండ్ ఆల్కైన్స్. ఇచ్చిన వాటిలో ఆల్కేన్లు C2H6, C3H8, CH4, దట్ ఈజ్ ఈథేన్, ప్రోపేన్ అండ్ మీథేన్. ఆల్కిన్స్ వచ్చేసి C3H6 అంటే ప్రోపీన్, అండ్ C2H2 that is ethine, that is also called acetylene, that is alkyne. General formula of alkane is CnH2n. Write the first two alkanes. First alkane is methane, CH4. Second alkane is C2H6, that is ethane. కాబట్టి జనరల్ ఫార్ములా వచ్చేసి CnH2n+2 for alkanes. General formula of alkenes is CnH2n. The first two alkenes are ethene and propene, that is C2H4 and C3H6. General formula of alkynes is CnH2n-2. First member of this alkyne is ethine and second member is propyne, that is C2H2 and C3H4. So like this, these are the questions. Formula will be given and you have to write the name of the hydrocarbon. Hydrocarbon name is given, you have to write the name of the hydrocarbon. Methane is given, you have to write the formula CH4. C2H6 is given, that is ethane. Propane is not given, that is C3H8, and C4H10 is given, that is nothing but the formula name of the hydrocarbon is butane. Like this the questions are given, and this formula of functional group is given. Alcohol, that is OH group, CHO bond CHO group, that is aldehyde, and ketone is CO group, and this carboxylic acid is COOH. These are the questions pertaining to carbon and its compounds. Next one, electricity. There are two questions for 1 mark, that is AS1 and AS2 questions. So that is magnification produced by plane mirror +1. What does it mean? That is virtual image is equal to the size of the object is equal to size of the image. So like this questions are there. So you can see the questions. Pose any two questions on the concept of refraction of light. Any ray of light, a ray of light traveling in air enters obliquely into the water. Does the light ray bend towards the normal, away from the normal? When travels from air into the water, that is from rarer media to denser media, it moves towards the normal. So why do we prefer convex mirror as a rear view mirror? So this is another important question. So like this, pose two questions on the concept of refractive index, pose two questions on the concept of refraction of light, and like this, these are the questions, and this is from light reflection and refraction, and that is from electricity. Pose two questions to understand the concept of Ohm's law. Pose any two questions to understand the concept of resistance. Why is tungsten is used almost exclusively for filament of electric lamp? Why is the series arrangement not used for domestic circuits? గృహ సంబంధ వలయాల్లో శ్రేణి సంధానము ఎందుకు ఉపయోగించరు? Why are copper and aluminum wires usually employed for electricity transmission? Why should we connect electrical appliances in parallel in household circuit? What happens if they are connected in series? గృహాల యందు విద్యుత్ పరికరాలను సమాంతర సంధానంలో ఎందుకు కలుపుతారు? మరి శ్రేణి సంధానం చేస్తే ఏమవుతుంది? సో why are coils of toasters
and electric ions made of an alloy rather than pure metal. సో విద్యుత్ టోస్టరు, విద్యుత్ ఇస్త్రీపెట్టెల్లో వంటి తాపన పరికరాల్లో వాహకాలను శుద్ధ లోహాలుగా బదులు మిశ్రమ లోహాలతో తయారు చేస్తారు. ఎందుకు? వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ ఈజ్ డబుల్డ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఫిజికల్ సైన్స్ గురు. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కామెంట్. ఇప్పటి వరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మై ఫిజికల్ సైన్స్ గురుని కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈజ్ బండి శ్రీనివాసులు, జెడ్పీ స్కూల్, ఆమిద్యాల.